सुनना शायद पता तुम कितने लगे। पिछले 2 बारी मैं उन्होंने बच्चे बोलिया नमान के बारे, नमान कोड़ी के बारे। छोटी लड़की ने जिन्हें उत्थे मैसेज पहुँचाया नमान को अपनी ओदी वाइफ को कहती जिमरा इतने पादरी साहब होवे ना उन्हें क्या होना कि अंकल चंगे हो सकते हैं। एक गल कही उन्हें उस दिन फिर इस चीज की खोज की थी। नमान गया गुस्से से वापस आया, गुस्से से उन्होंने कहा जाकर 7 चुपियां मार ला। अंदरों अंदरों कहता लीशा ने जाके 7 चुपियां पानी ने की कर जाके मार लो चंगे हो जाओगे। पर उन्हें गुस्सा बहुत गुस्सा मान बच्चे ਉਹਦੇ मन च गल आ कि सेनापति आ बड़ा आदमी आ अंदर कमांडर बोलता अंदर वो सोच रहा है एक झुग्गी च रहने वाला व्यक्ति मनोरंजन किदा कर सकता। मेरे भैन भरा इनू ख्याल सुनिए नाराज होके गया ਉਹਦੇ सहकर्मी अच्छे सी। सहकर्मियों ने क्या स्वामी जी केड़ी एडी बड़ी गल करती है जे कह दिता है तो कोई गल नहीं मारा चुकी। मैं तुम दसना चाहना ਉਹਦੇ सहकर्मी अच्छे सी जिन्हां दी वजह नमान की चंगियाई हुई। निता नमान कभी भी चंगा नहीं से हो सकता, कभी भी उन्हें शिफा नहीं सी पानी नमान ने। सिर्फ उसकी चंगियाई का कारण उन्हें परमेश्वर दे जिहड़ा सहकर्मी से लोग उन्होंने क्या ते परमेश्वर दास कर मानो चंगे हो गए। आज चर्च के अंदर सहकर्मी अच्छे नहीं हैं जो कि व्यक्ति टूट जाता वो कहते पादरी साहब ही ना बना फिर तेरा चर्च की फायदा आता जे मैं हर जगह जाना थे फिर तू चर्च नहीं की करना। इन्हू ख्याल सुनिए विश्वासी लोगों मैं तुम बाइबल पढ़ानी है। बाइबल के रब के सेवका मारे और यसू मसीह बारे गल लिखी है। हवाला दे के कहणगे हवाला दे के बाइबल का उन्होंने पता नहीं होंगे कि लिखा किस तरीके ना किस वजह ना। मैं दसना चाहना तुहानू जे चर्च के विश्वासी अच्छे हो बाइबल जानते हो कोई आदमी पिंगा टेढ़ा हो रहा उन्होंने मोड़ के लिया नीति वचन एक लाइन पढ़ के की लिखा है कहावतां की पुस्तक गल्लां करके पादरी साहब सानू ले जान असीं चले जाने पादरी साहब के नाल जाके तो मैं भी चला जाऊंगा। मैंने तू कल कहना तेरे नाल चलो फिर तेरा तू कदा सहायक आ इस चर्च का पढ़िए के लिखा नीति वचन आए खुदा करो 18 चैप्टर ओदी 19 पढ़ी की लिखा है। रुस्से होए भरा ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਫੇਰ ਪੜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। और झगड़े किले दे घोड़े वर्गे होंदे हैं। देखिए सुनिए ये जिहड़ी भरा नूं मनाउण वास्ते लिखी गल ये किहदे से लिखी है बाइबल सुलेमान के अंदर। सहकर्मी अच्छे होंगे चर्च के अंदर और जाके विजिट करनगे जे उहदे अंदर कलाम दी गल्लां हैगियां भी सहकर्मी के अंदर अच्छा ईमानदार आ ते रूह नूं जित लेगा नहीं तो नाल रल जाएगा। सुन मैं बहुत लोगों को देखा जे कोई आदमी गल्लां करदा ना वो अपशब्द बोलता है और जो व्यक्ति इत्थों की गल कर नाल रल गया। बाइबल च लिखा चोर नूं वेख्या तू चोर नाल रल गया उधर का हो गया खुदा तेरे तो बदला लेगा। बाइबल कहती कई बार असीं किसी नूं मनाउण दी बजाए उहदियां गल्लां नाल सहमत हुंदे आ पर नमान दे जिहड़े लोग सी
ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਚੁੱਪੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਕੋਦੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਪੜੋ ਜੋ ਟੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਿए ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ और ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। और स्वर्ग के राज में सबने नालों बड़ा कौन। तब उसने एक छोटे बालक को कोल सद प्रभु यीशु ने एक छोटे बच्चे नु कोल सद के क्या, उसने उन्हां दे विचाले खड़ा कीता, उन्हां चेले दे विचाले खड़ा करके क्या अते क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਛੋਟਾ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਸੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਣੀਏ, ਠੋਕਰਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੁਗਾਣ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਲਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਤਾ ਜਾਏ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਹਾਏ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗੋਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ
ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਆ। ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋ ਹੱਥ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਔਰ ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਾਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਟ ਪੜਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗਵਾਜਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 99 ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭੇਡ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਭੇਡ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ ਭੇਡ ਪਿੱਛੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਭੇਡ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਬੱਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ। 6 ਜਣੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਆ। ਭੇਡ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੇਡੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਜਕਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੰਬੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਭੇਡ ਔਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਭੇਡ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਆ ਮੇਰਾ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਭਈ ਜੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 99 ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚ ਨਾ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੇਡ ਦਾ। ਪੁੱਛ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭੇਡ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੇੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ। ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਚਲਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭੇਡ ਨੂੰ, ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਦ ਲਈ? ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ।
ਭੇਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਭੇਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਭੇਡ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸੇ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੇਡ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 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 ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾੜਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਡ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 30-40 ਬੰਦੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ 150 ਬੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੜ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਈਓ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਛ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚਰਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਖਾਧੀ, ਚਰਬੀ ਖਾਧੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਵਾਹੇ ਕੋ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ। ਖੁਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਆ। ਲਿੱਸੀ ਨੂੰ, ਭੇਡ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਦਬਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਟਿੱਪਣਾ ਟੁੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ 50 ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਸਹਿਕਰਮੀ, ਉਹ ਨਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਦੁਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜੀ।
ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਲੂਕਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੋਇਆ 15 ਅਧਿਆਏ ਲੂਕਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ। 5 ਹੱਥ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 15 ਦੀ 5। ਅਰ ਜਾਂ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭੇੜੀ 50-60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ 11। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਜਾ ਬੇਟਾ? ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਲਿੱਤੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛ ਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤ ਕੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਰੀਮ ਤੇ ਤਮੀਮ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਰੀਮ ਨਾ ਤੇ ਤਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਰੀਮ ਤੇ ਤਮੀਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਖਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਨਾ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
और फिर ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣੀਏ, ਐਸ਼ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾ, ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਜੂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਜਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਪੜਾਉਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਬਸ਼ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਲਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਡਾਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਜਡਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਨੂ ਨੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸਲੇ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਦੁਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁੱਟੇ ਧਿਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਡਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਬਾਪ ਕੋ ਬੜੇ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਟਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੜੋ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਜੋਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੜੀ ਨਰਮਤਾ ਸੇ ਹੱਥ ਲੋਟਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਨਰਮਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, क्योंकि जो कुछ सी वो तो मराता है। चेते आया मेरे बाप देखकर बहुत कुछ है। बाइबल कहती तेरे लौट आने विच ही तेरी भलाई है। और की लिखिया, ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। एक राइटर ने इहदे बारे दा लिखिया, एक मैं बुक पढ़ी, कहता रोज शायद ਉਹਦਾ डैडी रात ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ, ਸੁਬਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ गेट ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, वापस लौटेगा, वापस आएगा, वापस आएगा, रोज वेट करता ते दुआ भी करता रहा होना परमेश्वर अगे, मेरा पुत्र पटक गया है। और इदा लगता ਉਹਦਾ दिल भी अंदर रोंदा होगा कि क्यों छड़ के चला गया। और की लिखिया, ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। जिदन वापस आया उस राइटर ने इदा लिखिया, जिन्हें बुक लिखी, जिन्हें किताब पढ़ी मैं, वो कहते शायद ਉਹਦੇ कपड़े फट गए होने, क्योंकि वो तो नंग हो चुका सी, ਉਹਦੇ बाल ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। शायद उन्हें इतिहास चो लिखा होएगा, इतिहास पढ़िया होएगा, ਉਹਦੇ ਨੋਹ ਵਧੇ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵਧੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪਏ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਦੇਖਾ ਚੱਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜੋ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਸਭ ਕੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵਿੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਵਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਜਾਨੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਲੀ ਕਰਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, जिले वापस आया बाप दे कोल फिर मिन्नत की, रोया, फिर अधिकार वापस आया, फिर अभिषेक वापस आ गया। और की लिखिया, ਅਤੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਭਈ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ बड़ी ਫਿਰ ਜੀ पार्टी ਪਿਆ। की थी, मेरा पुत्र मर गया सी, फिर दोबारा की हो गया, जिंदा हो गया। ਗਵਾਚ ਗਿਆ आज भी ਸੀ। लोग जड़े पाप से डिग जाते हैं,
जो सच्चे तौर पर लौट आन प्रभु, फास्टिंग प्रे कर मैं गिर गया पाप च, मैं फिर उस प्यार च आना चाहना जिथों मैं डिग्या। बाइबल कहती एक पापी दे मन फराना आसमान के उत्ते हजारां हजार दूत खुशी मनाते हैं। बाइबल कहती तेरे लौट आने में चीप लियाई है। पर लौटेगा कौन? जे लौट होगा तो बखुदा का कलाम कहता तू तेन मैं चंगा भी कर दूंगा। तेन मैं इंसान मसीह में चर्चा करता लौटता नहीं अपनी जिंदगी, पुरानी जिंदगी तो। इसे करके कई बीमार भी रहा है, परेशानियां रही, इसे करके खड़ी रही और लौट नहीं रहा। चिर तक लौटिया, खुदा तक नहीं। ओदी प्रॉब्लम खड़ी है। तेरी प्रॉब्लम ताई खड़ी आ कि तू चर्च तक तो लौट के आ रहा, अपने घर तो वापस चला गया, लौट गया। जिस खुदा को सही तरह लौटेगा, तेरा खुदा तेनू पैरों तो लैके सिर की तली तक निरोया कर देगा। इधर लिखा है, और पढ़ो की लिखा, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, और ਜਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਠੋਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ये गिला कर रहा है, ये बहुत तेरे मन च परेशानी है, गिला है अपने भरा के प्रति कि मैं थोड़ी इन्नी टहल सेवा की कि तुसी कदी नहीं कुछ किया, लेकिन सब कुछ उजाड़ के आया, इसलिए तुसी इन्ना कुछ कर रहे हो। इदां दे विच चर्चे कलीसियावां च इत्थे नहीं तकरीबन, और जिथे कलीसिया हैं उन्हां च प्रॉब्लम हुंदी है। कई बारी कहंदे तुसीं उन्हां नूं बड़ी अहमियत दिंदे आ, कहंदे कई लोग असीं तुहाडे नाल इन्ने साल तो जुड़े होए, असीं गए भी नहीं, अज तक नहीं किते गए, फिर भी साडे नाल इदां दा प्यार नहीं कीता। इहदा मतलब तेरे अंदर पाप आ, तेरे अंदर गुनाह आ, वो बोल रहा तेरा गुनाह, जिवें इस ਇਹਦਾ दूसरा बेटा बोल रहा है। और ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ। हाँ ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, जब तेरा एक बेटा आया, ਜਿਹਨੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, यही लिखा है कहावतां च। और ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ। और ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਪ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ, ਹੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਰਚੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ, ਮਨਾ। ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੇ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਰਮੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਨਮਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂਦਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲੇ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ 4:31 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਜਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੁਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਲੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉੱਚੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ? ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿ ਠੋਸ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣੋ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ मूसा च पहले वर्गी ताकत नहीं रही, गल है नहीं, बल्कि बाइबल कहती मूसा लिए हैल्पर बन गए। मूसा के हाथ चकते तानू इजराइल जित गया, जिन्हें हाथ थले आ गए इजराइल हार गया। किसी ने नहीं कहा कि हुण मूसा च पहली वाली गल नहीं रही, जिदा अज लोग कहते हैं पास्टर चुन पहली वाली गल नहीं, तेरिया दुआवां ही है नहीं तो गल कित्थों रहनी। तू कभी अपने पास्टर लिए वर्त रख के दुआ की और रोया होवे तो गल आ जाऊगी मेरे अंदर। शब्दां नाल तां असीं बहुत कुछ करने हैं, कर्म कर कर्म कर्म करके अपने पास्टर लिए दुआ कर, जिवें बाइबल के मुताबिक लोगों ने दुआ कीतियां रब दे दासां लई। तू मेरे विचों दी खुदा दा जलाल वेखेगा। उन्हें 70 लोगों ने प्रेयर की मेरे लिए जडियाले च, 70 लोगों ने वर्त रखा और दुआ की, तां जाके वो भेत जड़े आ उत्थे खुल गए, प्रगट हो गए, तां जाके खुदा ने मैनूं इस्तेमाल किया। उत्थे 70-80 लोगों ने मेरे लिए वर्त रख के दुआ की जडियाले दे लोगों ने। इदां थोड़ी हो गया, उनकी दुआवां का रिजल्ट आ मैनूं खुदा ने इस्तेमाल कर लिया। जिन्ना कि तुसी बीज बोने उन्ना की वढ़ लोगे, जिन्नी तुसी मेरे लिए दुआ करोगे उन्ना ही मसा मेरे ते देख लोगे, क्योंकि मैं तो तुहाडे ते निर्भर हाँ, डिपेंडेंट हाँ तुहाडे ते। मैं तुहाडे हत्थ विच हाँ, चाहे मैनू उपर लै जाओ चाहे उपरों थले गिरा दो, ये तुहाडे हत्थ विच आ। चर्च तुहाडे करके चलना, मेरे करके नहीं। चर्च दीयां सारियां जरूरतां तुहाडे करके पूरियां हुंदियां, मेरे करके नहीं। मैं तो एक वसीला बन गया है, तुहाडे हत्थ विच आ, जिन्ना चाहो इस्तेमाल कर लो, मैनूं तुहाडे हत्थ विच। इस करके मेरे भैन भराओ, जे कोई जीत चला जाता है उन्होंने, जे तेरे अंदर कलाम है, नहीं तो वह तेनों कलाम सुना के भेजेगा। जान तो पहले सोची कि मैं जित सकदा कि नहीं, जड़ा नाराज हो गया, क्योंकि वो अंदर पाप आया होया, वो अंदर दुष्टात्मा प्रवेश कर गई, उन्होंने गिरान ली। हुण तेनों आत्मा दे फतह पा के उन्होंने जित प्राप्त कर सकदा, वरना तेनों गल्लां ना वो तेनों क्रैश कर देगा, तेनों हरा देगा। इस करके मैं दसना चाहना तुहानूं, भेड़ का पिछा पास्टर विजय जरूर करेगा, जाऊँगा चक के लिया के आऊँगा, मनाऊँगा। हाँ जी, तो जे कोई सिंह मारने वाली बकरी आ गई तो फिर तो मुश्किल हो जाना, हिजकिल के मुताबिक प्रॉब्लम आएगी। इस करके मेरे भैन भराओ, इहो जिहा ना बनो कि वह भरा तो उदास हो गया। चाहिदा तो सी कि मेरा भरा लौटिया तो मैं इसकी खुशामद करा, कित्थे कल्ला सी, हुण दो हो गए फिर दोबारा सी। मेरे भैन भराओ, ये बाइबल दीयां गल्लां हन, बाइबल दीयां। एक पहाड़ नूं, एक नगर नूं जितने वाली गल आ, एक शहर नूं जिहड़ा हुस्से भरा नूं जां भैन नूं मनाएगा। उन्होंने पुछो गल की है, बाइबल च बोल, तो फिर तुसी विजेता होके आओगे, तो मैं भी खुदा दा धन्नवाद करूँगा कि तुसीं कोई काम कीता खुदा दा। ना तुसीं पुराने रूह नूं जित के लिया सकदे, ना कोई नवीं नूं ऐतवार नूं जित के लिया सकदे, कल्ले ही आने तो कल्ले चले जाने, तो बाकी गल्लां कहंदे पारी साहब करे। सुनिए ख्याल ना तो तेरे को पुरानी कोई रूह जित के आई जिहड़ी निकल गई ना लिया सके, ना ही तेरे नाल कोई ऐतवार नूं कोई नवीं आई जिन्होंने जित्या होवे। है तू ईमानदार, अपने आप को चैक करके देखिए मैं की हाँ। ना तो मेरे कोई नवी रूह आई हर संडे, ना कोई पुराने आ रही, तो मैं कौन हाँ फिर? मैं की कीता खुदा लिए इस हफ्ते? मैं परमेश्वर लिए इस हफ्ते की किन्ने लोगों को कलाम सुनाया, किन्ने लोगों ने बीज बोया जाके। मेरे भैन भराओ, जे इदा गल्लां करांगे तो बहुत दूजे नूं आपां जिले उंगल करदे हां ते तीन उंगलां साडे लै करके मुड़ जांदियां, इदां सानूं कहंदे तू ज़्यादा दोषी है। असीं अपने घर तो बह के घर तक सीमित हाँ, उत्थे बह के गल्लां गुल्लां करके आपां आ जाने, फिर कहने असीं ईमानदार हाँ। तू ईमानदार तेनू बनेगा तो तेरा खुदा तेनू आसमान तो आशीष देगा। परमेश्वर तुहानूं अज वचन सुने ते पढ़े जान ते बरकत। अच्छा।